Yeah, good evening everybody. Today I am going to explain chapter 12 of 10th class mathematics applications of trigonometry, which is continuing to the chapter 11 values of trigonometry relations. Okay, so what we discuss in this chapter, mostly in this chapter totally we will discuss the distances, heights of the objects. Okay, so the application of trigonometry will be used. For example, you know that in the highest peak of the world, you know that Mount Everest. Its height is nearly 8,800 kilometers. Is it possible to measure practically? Or if you take any waterfall, its height also. In Telangana region, there is a waterfall in Adilabad district. It's nearly 147 meters of height it is. Can you measure this practically? Is it possible? No. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ హైట్స్ అంత హైట్ ఉన్న ఎవరెస్ట్ హైట్ కానీ ఒక వాటర్ ఫ్లో హైట్ కానీ మెజర్ చేయడం కష్టం. బట్ హౌ దే విల్ మెజర్? మరి ఎలా మెజర్ చేయవచ్చు అంటే ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ యూజ్ చేస్తూ మెజర్ చేయవచ్చు. ఇందులో మేజర్గా మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తున్నప్పుడు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ డయాగ్రామ్స్ వస్తాయి. సో దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ విల్ బి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ స్టాండింగ్ on the ground and you are observing a object on the second floor of the building. So at that time what we need to do? We have to raise our head. So that angle is called as angle of elevation. Sometimes the observer is at a certain height or you are only on the first floor and you are observing a point on the ground. So then what do we need to do? We have to bend our head. So at that time that is called as angle of depression. Okay, so you see here, for example, the observer is like this. So this is a pole, it is some height is there, you are making with some angle, this is perpendicular, so this is called as angle of side, angle of side. So your eye making with this point observer. So that line joining the eye to the point of observation, it is called angle of line of sight. It is called as line of sight. So with this line, a parallel line with the ground is taken. So that is called as horizontal line. So that is called as horizontal. So observer ఇక్కడ నుండి కోడ్ చివరన అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు మన అబ్జర్వేషన్ మన కంటి నుండి ఈ చివర్లో ఉండే దానికి లైన్ జాయిన్ చేస్తే దాన్ని లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటారు. సో ఇక్కడ మన ఐ నుండి గ్రౌండ్ కి ప్యారలల్ గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం, దాన్ని హారిజంటల్ లైన్ అంటారు. సో జనరల్ గా ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ యాంగిల్ మనం యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటాం. వై? ది లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఇస్ అబౌవ్ ది హారిజంటల్ లైన్. సో సమ్ టైమ్స్ ఫర్ దిస్ సేమ్ సిచువేషన్ యు ఆర్ ఓన్లీ ఆన్ ఎ బిల్డింగ్. You are at the top of a building. You are observing here. So just here we have to take a line. This is horizontal line. So here the observer is there. So we will take it as angle of depression. మనం అబ్జర్వర్ ఇక్కడ ఒక బిల్డింగ్ పైన ఉన్నాడు, మనం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నాం, ఒక ఆబ్జెక్ట్ కింద ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనకు యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటారు. సో ఈ యాంగిల్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి we will take the angle here. ఎందుకు ఇక్కడ horizontal line parallel, it drawn to this parallel, so this is a transverse, so this angle and this angle will be same. So this is called as angle of depression. Now I am going to explain example of chapter 12 applications of trigonometry. ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ 1 మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎగ్జాంపుల్ 1 ఒక చిన్న క్వశ్చన్. యాక్చువల్ గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి మనం డయాగ్రామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అబ్జర్వర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది, ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, అలాంటి డేటాని మనం డయాగ్రామ్ లో చూపించాలి. సో వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ ఇన్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్? ది టాప్ ఆఫ్ ఏ క్లాక్ టవర్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఎట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ θ. సో దే విల్ గివ్ సమ్ మెజర్మెంట్స్. యాక్చువల్ ఇక్కడ జస్ట్ డయాగ్రామ్ గురించి ఇచ్చాడు, వాల్యూస్ ఇస్తే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. Theta and the foot of the tower is at a distance d meters from the observer. So observer ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఆ టవర్ ఫుట్ నుండి
ఒక d మీటర్ దూరంలో ఉన్నాడు. సో జనరల్గా ఈ క్వశ్చన్ని అబ్జర్వర్ ఎంత దూరంలో ఉన్నాడని కూడా ఇస్తారు. సో అప్పుడు మనం వాల్యూస్ రాయాలి. డ్రా ది డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్ డేటా. ఈ వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ జస్ట్ దీనికి డయాగ్రామ్ రాదేమో అంటుంది, సొల్యూషన్స్ అడగట్లేదు. సో యువర్ విష్. మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఎవ్రీ టైం రైట్ ట్రయాంగిల్ ఓన్లీ విల్ కమ్. సో ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ గా తీసుకోండి. దిస్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ టవర్ ఆర్ క్లాక్ టవర్. సో క్లాక్ టవర్ అన్నాడు కాబట్టి క్లాక్ టవర్ అని రాయండి. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్, మన క్వశ్చన్ లో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అని ఇస్తారు, లేదా గ్రౌండ్ పై నుండి అబ్జర్వర్ హైట్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తుందంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ క్లియర్ గా యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి యు టేక్ యాంగిల్ థీటా హియర్. సో దిస్ డిస్టెన్స్ is given as d, so you mention it. So here you can use any letters for this. వీటికి ఈ డయాగ్రామ్ లో లెటర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. Yeah, now I am going to explain 12.1 exercise first problem. A tower stands vertically on the ground from a point which is 15 meters away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 45 degrees. What is the height of the tower? అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఒక టవర్ ఫూట్ నుండి 15 మీటర్ దూరంలో ఒక అబ్జర్వర్ 45 డిగ్రీస్ ఆఫ్ యాంగిల్ లో ఆ టవర్ టాప్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. మనం అడుగుతుంది ఏంటి, వాట్ ఈస్ ది హైట్ ఆఫ్ ది టవర్. ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ యు డ్రా ది డయాగ్రామ్. Here you see observer is at a 15 meter distance, అంటే B పాయింట్ దగ్గర అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు, 15 మీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాడు. మనం హైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ యూజ్ చేయాలి. We have to use the trigonometric ratio. Remember, to solve the problem, one value will be given in the sides of the triangle. We need to find another value. We have to go for these two relations. ఈ రెండు వాల్యూస్ ఉండే రిలేషన్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియో యూజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ height of tower. Height of tower is h. Distance. Distance from the foot is 15 meters. Now I want to find height of the tower. So ఈ రెండింటికి రిలేషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో అబ్జర్వర్ కి టవర్ హైట్ h అనేది ఆపోజిట్ అవుతుంది, ఇది అడ్జసెంట్ అవుతుంది. సో యు రైట్ ద tan వాల్యూ. సో tan 45 is equal h by 15. Here we have to use the trigonometric value. Tan 45 is 1 is equal h by 15. So taking it to this side. ఇక్కడ మనకి tan 45 డిగ్రీ వాల్యూ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. మాక్సిమం 30, 45, 60, 90 అని ఇస్తారు. ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకి tan రేషియో, ఈ చాప్టర్ లో ఎక్కువ tan రేషియోస్ యూజ్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ 90% ప్రాబ్లమ్స్ tan రేషియోలో ఉన్నాయి. సో tan రేషియోలో 45, 30, 60 ఈ డిగ్రీస్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సో tan 45 1 కాబట్టి తీసుకెళ్తే అప్పుడు h is equal to 1 into 15, that becomes 15 meters. So height of the tower is 15 meters.